Hi dear students, welcome to Akka Ias Academy. Myself Vilas Rathod and today I will be going to discuss Indian economy in simple language. Okay, so most of the students will say that sir, economy is little bit difficult for me and it is not my cup of tea. And again, most of the students will say that sir, I will perform very well in most of the subjects except economy. I don't know what is the problem with economy, but I say the economy is most beautiful, economy is most interesting, and economy is one of the most scoreable subject provided if you know the concept. So concept is very important in economics. And again, whatever questions are coming in KPSC and UPSC, mostly the questions are based on the concepts and current and contemporary issues. If you know the concept and if you are following the current affairs properly, then you are able to answer more than 95% of the questions in the exam hall itself. And after attempting the questions, you will come out the exam hall with smiling face. So that is the beauty of the economy. Okay. And again, most of the student will start by hating the subject, so it is not engineering. Okay, so in what happens in engineering, so you will be having only 5 units, you have to prepare only 5 units, and each unit carrying 20 marks means 100 marks. So out of 8 unit, you are having the option to prepare 5 units and you will score more than 80% of the marks. So this is the beauty of the engineering. But UPSC and KPSC is not like that. You have to prepare thoroughly. You have, and means there is no limits for the UPSC and KPSC. Okay, so it's like an ocean. The question can come from anywhere, and that's why if you know the concept, then definitely you are able to answer all the questions or most of the questions in the exam hall itself. Okay, and in my lectures I will be focusing mainly on concepts, and I will be mainly focusing on the current and contemporary issues. Okay, and again, this is means you are not preparing for the D group exam. What happens in D group exam? They will ask what is the full form of GDP, okay, or what is the definition of GDP. So such kind of questions will be asked in D group exams and C group exams. But in UPSC, they never ask what is the full form of GDP. So rather than asking the GDP full form, they will ask what is the trend of the GDP in last one decade, or they will ask the trend of the Indian GDP with other international or other national GDPs. Okay, so that's why here questions mainly coming from the concepts. That's why you should know the concept. And here I will be taking around 30 lectures, and each lecture will be of 1 hour. Okay, means I need around 30 to 35 hours to complete the economy, and it is more than sufficient for your KS exam. But for UPSC IS exam, it requires around 60 to 70 sessions, 60 to 70 hours, 60 to 70 hours. But these classes mainly I am giving for KPSC KS exam, and in upcoming lectures again I am separately giving for the UPSC IAS. Okay, the students from the IAS background, if you are giving the KS exam which is scheduled on 2nd August, these lectures, whatever lectures I am giving, if you are watching all the lectures, I will promise you more than 90% of the questions will be solved by watching these lectures. Okay, and I will keep my promise. You please, you should have the faith. Okay, you should have the faith, then only it's like a mutual agreement between the student and the teacher. If you have the faith on the teacher, then definitely teacher will assure you, or he will work very hard to fulfill his whatever promises he is making. Okay, so without wasting time, so I will be okay. So Akka Ias Academy, Akka Ias Academy. So conducting one scholarship test, the scholarship test on the 12th July, the 12th July. So if you are preparing for the competitive exams and your financial background is not enough to support you, yeah, support your preparation, then you can write this test so that you will get the concession. And again, this academy is planning to give around 10 to 20 students the entire they are planning to give the coaching in free of cost.
the first top 20 students, and again from 20 to 50 students, again you are having around 50% concession, and again those are getting the rank uh, between 50 to 100, so again they are having around 60% concession, sorry 40% concession. So that's why you please register with these two numbers, and you please write the exam on 12th July. The exam mode will be online and offline both. You can come to the center and you can write, otherwise you can you are if you are comfortable, then you can sit at your home and you can give the test. Okay, so this is, and already it is uploaded on the website. You please visit the Akka Ias Academy website, then again you will get more information regarding this test and other things. And again, if you are having doubt, if you want more clarification and information, you please contact this number. Okay, you please contact this number, so this person definitely help you. Okay, so come to next point. Just 1 minute. Okay, so here, just 1 minute. Yes. So general doubts of the aspirants. Most of the students having the doubts like, sir, how many questions comes from the economy? And some other students will ask, sir, which are the high yielding areas from the economy? High yielding area in the sense, which are the most important chapters from the economy. And some students will ask, sir, what all to be prepared from the economy? And again some students will ask source or the material for the economy subject, and some students will ask how to prepare. So these are the general questions comes to most of the students. Okay, and being these lectures will be mainly for KS, so that's why I will use a bilingual, that is Kannada and English, because most of the students are from Kannada. That's why I should use Kannada, otherwise it will be a bit difficult for some students. Okay, ಸೊ ಗೆಳೆಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿ. ಸೊ ಈ ಎಕನಾಮಿದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 80 to 90% ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಸರ್ ಈ ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಈ ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕಾ, ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ KS ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಇನ್ KPSC KS ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಈಗ 2 months ಬಿಫೋರ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ 2 Augustಗೆ. ಈ ಸಲ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯ. ದಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ 4 GS ಪೇಪರ್ ಇರ್ತವೆ. GS ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ. ಇವು 4 ಪೇಪರ್ ಇರ್ತವೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು 5 ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೈನಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಫೈನಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಇವು 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಕಡ್ಡಾಯ ಪೇಪರ್ ಅಂತಾರೆ, ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಳಿಸಿರುವಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಸ್ಸೆ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ 4 GS ಪೇಪರ್. ಈ 4 GS ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂಡ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾವೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪಾಲಿಟಿ. ಅಗೇನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಯಾವ ತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, KS ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್
ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರ್ತವೆ, ಪೇಪರ್ 1 and ಪೇಪರ್ 2. In paper 1 you are having two sections. The first section general studies related to the national and international importance. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಿಮಗೆ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ 40 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಗೇನ್ ಅದು ಎಕನಾಮಿಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು GDP ಆಗಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಡೆಪ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2019, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1919ರಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಮಾಸ್ಕರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 100 ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾನೇ ಬರ್ತವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮೇನ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಟಿ, ಅಗೇನ್ ಎಕನಾಮಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕನಾಮಿದಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ 60 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 10 ರಿಂದ 12 ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿರ್ತವೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈ 40 ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 8 to 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 8 to 10 and 10 to 12, ಅರೌಂಡ್ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ನಿಮಗೆ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್. 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ 1 ದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೇಪರ್ 2 ನೋಡಿ, ಪೇಪರ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 2 ದಲ್ಲಿ 3 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತವೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 1, ಸೆಕ್ಷನ್ 2, ಸೆಕ್ಷನ್ 3. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಅಗೇನ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರೌಂಡ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈ 10 ಇಲ್ಲಿ 20 ಅಂದ್ರೆ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್. 30 into 2 ಅರೌಂಡ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 400 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಸಮ್ ಟೈಮ್ 150 ಪ್ಲಸ್ 150 to 180 ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು write mains. And out of 180 or 150, because it is different for different categories. If you are SC ST, then if you are getting 150 plus, you are eligible to write mains. And for general merit students, you have to score around 180 or 190 marks. Okay, so economy is very important because around 60 marks directly ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is your prelims. Your mains ನೋಡಿ, ಮೇನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಇದು 150 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಅಂತೀವಿ. ಇದರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಕೌಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದು ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 hour ಇರುತ್ತೆ, 150 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪೇಪರ್ ದ ನೋಡಿ, ಪೇಪರ್ 1, ಪೇಪರ್ 2, ಪೇಪರ್ 3, ಪೇಪರ್ 4 ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ 5. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ if you want to become assistant commissioner, if you want to become DYSP, or if you want to become Tahsildar, so these papers are very very important to decide your designation or to decide your dream. Okay, so again this essay ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎರಡು ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ essay 1, and essay 2 ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ,
ನೀವು ಟೋಟಲ್ 2 ಎಸ್ಸೆ ಬರೀಬೇಕು, 2 ಎಸ್ಸೆ ಬರೀಬೇಕು. ಆ 2 ಎಸ್ಸೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದ್ರೆ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬಹುದು. ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ಸೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಪೇಪರ್ 2 ದಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 1. ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 1 ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇಪರ್ 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್ 2 ಬಿಕಾಸ್ ಪೇಪರ್ 1 ಇಸ್ ಎಸ್ಸೆ. ಸರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 1, ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ 2, ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ 3 ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ 4 ಇವು 4 ಪೇಪರ್ 250 250 250 250 ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 1000 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು 1000 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಸೆ ಎಷ್ಟು 250. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 1250. ಸೊ 1250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 1250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಐಚ್ಛಿಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅದು 500 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ you are going to write only for 1250 marks. Okay, so this is about your mains. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ 1, ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ 2, ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ 3, ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ 4 ಈ 4 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು 4 ಪೇಪರ್ ಇದಾವೆ, 4 ಪೇಪರ್ ಇದಾವೆ. ಈ 4 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 1 ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದಾವೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 1, ಸೆಕ್ಷನ್ 2, ಸೆಕ್ಷನ್ 3. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಹೆರಿಟೇಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಪಾವರ್ಟಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಪಾವರ್ಟಿ ಬಡತನ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 80% ಜನ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಂತರೂ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಗತಿ ಅಯೋಗತಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಲಾಟ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ದೋಸ್ earlier they used to work in private companies, but right now they are doing some part time job because most of the companies ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಲಾಕ್ಡೌನ್, ನೋ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ KPSC ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು, ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸು, ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಪ್ಲಾನಿಂಗು, ಪಾವರ್ಟಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು, ಇವು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸು ಇವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ದಾಗೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 2 ನೋಡಿ, ಮೇನ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ವಾಟರ್, ಸಾಯಿಲ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇವು ಜೋಗ್ರಫಿದಾಗೂ ಬರ್ತವೆ, ಎಕನಾಮಿದಾಗೂ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಜೋಗ್ರಫಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 3. ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 3 ದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ, ಹೈಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತವೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ. ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತವೆ. ಇವಾಗಂತೂ COVID-19 ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ COVID-19 ದಿಂದ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ COVID-19 ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಯಾರು, ತಾಯಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 2 to 3 ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ತರ ಈ ಸಲ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ, ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮನಿ, ದುಡ್ಡು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದು. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರು 1 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿ
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 1, ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 2 ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟಿಲ್ so far we discuss the syllabus and in which all GS papers the economy having it being mentioned. So now it is the time to understand the origin and meaning of the term economy. ಎಕನಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು, ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದ ವರ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 2 ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ. ಇಲ್ಲಿ there are 2 Greek words. One is the oikos and second one is nomos. Oikos, samosa alla, momos, nomos. Okay, oikos meaning home, money, and nomos meaning accounts or management. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? It's all about the you can say the house management or the home management. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ದಿಂದ. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ವೈಕೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ನೋಮೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 4 ಜನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ರು ತಂದೆ, ಒಬ್ಬರ ತಾಯಿ, ಇಬ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯ್ತು ಪೆನ್ನು, ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್. ಎಸ್, ಸೊ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ತಂದೆ, ಫಾದರ್, ಮದರ್ ಅಂಡ್ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 4 ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ಫಾದರ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಸ್, ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಹೋಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಏನು? ಸೊಸೈಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ತಾಲೂಕ್, ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮೇನ್ ಹುಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಬಂದಿರೋದು ಕಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಗ್ರಾಹಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, transportation and consumption, these all activities together we are calling the economy. Economy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Economy means it is the activity which involves the production, transportation and consumption. These all 3 activities they are interdependent, means they are depending on each other. The production and transportation and consumption, ಇವು ಮೂರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. These all activities together we are calling the economy. And economy mainly ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ 2 Greek words ದಿಂದ. One is the oikos, that is home, and nomos means management. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. And first of all, the English term economics is derived from the Greek word oikonomia. 2 word ನೀವು oikos, nomos ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ oikonomia. ಅಂದ್ರೇನು? ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಯಾರು? ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, he was known as the father of the political science. ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿ, ಒಂದು ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಂದು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್.
ಸೊ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಟರ್ಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕೋನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಚಾಣಕ್ಯ. ಚಾಣಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು, ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು, 370 to 283 BC. BC ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಗ, ಬಿಸಿ ಅದು ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೀಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಹೂ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಆ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇರೋದು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಅವರು ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ದವರು, ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದವರು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ Aristotle, sorry, Chanakya or Kautilya is known as the father of Indian economics. But again, P.V. Narasimha Rao, he is known as the father of modern economics. He is known as the father of modern economics. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1991 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು LPG ಆಗಿತ್ತು, ಏನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, LPG ಆಗಿತ್ತು. LPG ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. This new policy was started and implemented by P.V. Narasimha Rao and before 1991, ಅಂದ್ರೆ 1991 ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ or you can say the Indian economy was closed. It is not completely closed but mostly it is closed. So 1991 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it became the open economy. That's why he is regarded as the father of modern economics. The P.V. Narasimha Rao is regarded as the father of modern Indian economics. Okay, so ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು? ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. He became the teacher, professor in the Takshila University itself and he taught economy. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ಗುರು ಇವರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ taught the economy in Takshila University. ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ 3 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದು? ನಾಲಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಯಾವುದು? ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಶಿಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ತಕ್ಷಶಿಲಾ, ನಾಲಂದ ಅಂಡ್ ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ. ಸೊ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ತುಂಬಾ ಬುಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಸೊ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಬೈ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ನಾಲಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ started by Kumar Gupta. This is started by Kumar Gupta. He belongs to Gupta dynasty. And Vikramshila started by Dharmapala. This is established by Dharmapala. And this Dharmapala belongs to Pala dynasty. Pala dynasty ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಪಾಲ. ಅವರು ಯಾರು? ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಧರ್ಮಪಾಲ. ಅಂಡ್ ನಾಲಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು Gupta dynasty. That is and he was the son of Chandragupta II our ಮಗ ಇವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಲಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ, ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಅಂಡ್ ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಧರ್ಮಪಾಲ. ಈ ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಮತ್ತೆ ನಾಲಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1193 ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿಯಾರ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಅಂತ. This Bhaktiar Khilji, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಖಿಲ್ಜಿ, he belongs to Delhi Sultanate, ಖಿಲ್ಜಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1193 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಬಂದಿದೆ, ಹೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಯಾರು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದರು? ಯಾರಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ ಖಿಲ್ಜಿ. ಯಾವಾಗ? 1193. ಈ 1193 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1191 ಮತ್ತೆ 1192 ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1191 and 1192 ಏನಾಗಿತ್ತು?
ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ತರೇನ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ತರೇನ್ 1 ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ತರೇನ್ 2 ಇವೆರಡು ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ 1193, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಬೈ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ ಖಿಲ್ಜಿ. ಇವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಚಾಣಕ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಅಂಡ್ Chanakya. Chanakya, he served as a chief advisor to both Emperor of Chandragupta Maurya and his son Bindusara. Bindusara ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನಾಗಿದ್ರು, ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹಾಗಾರ ಆಗಿದ್ರು. ಇವರು ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬಿಂದುಸಾರ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಇವ್ರ ಅಡ್ವೈಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು, ಇವರು ಸಲಹೆ ಅವರು ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಂದುಸಾರ ಯಾರು? ಬಿಂದುಸಾರ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಶೋಕ, ದ ಕಿಂಗ್ ಅಶೋಕ. ಅಶೋಕ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಯಾರು? ಬಿಂದುಸಾರ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಂಬಿಸಾರ. ಈ ಬಿಂಬಿಸಾರ ಯಾರು? ಸೊ ಬಿಂಬಿಸಾರ, he was the father of he was the founder of ಹರ್ಯಾಂಕ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಹರ್ಯಾಂಕ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಬಿಂಬಿಸಾರ, ಬಟ್ ಬಿಂದುಸಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಮೌರ್ಯ ಡೈನಾಸ್ಟಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮೌರ್ಯ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಬಿಂದುಸಾರ ವಾಸ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಅಂಡ್ ಬಿಂದುಸಾರ ವಾಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ. ಅಶೋಕ ಅವರ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಯಾರು? ಅಶೋಕ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅಜ್ಜ, ಈಸ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್. ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅರೌಂಡ್ 1730ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1730. ಮತ್ತೆ 1776 ದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಬುಕ್ ಬರೀತಾರೆ. ಹಿ ರೋಟ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಬುಕ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ದ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್. ದ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್. ಹಿ ರೋಟ್ ದ ಬುಕ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1776 and most of the concept related to the economy he mentioned in this book. That's why he is regarded as the father of modern economics or the father of capitalism. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾವ ತರ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಯಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ GDP ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ದ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಆಧುನಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್. ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಈ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್, ಹೂ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಹೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಅವರೊಂದು ಬುಕ್ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1890 ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ದ ರಗ್ನಾರ್ ಆಂಟೋನ್ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ ಫ್ರಿಶ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇವರು ನಾರ್ವೇನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್. ನಾರ್ವೆ ಅದೊಂದು ದೇಶ, ಆ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಇವರು. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ ಮೇನ್ಲಿ. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು, ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಲೆವೆಲ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ದ ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಎಕನಾಮಿ related to a single person, it is known as microeconomics. Macro means the whole economy or the entire economy in the particular region. Entire region ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಮಗ್ರವಾದದ್ದು.
ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೇನು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಲೈಕ್ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಒಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಆ ರಿಲಯನ್ಸು ಈ ಮತ್ತೆ IOCL, NTPC ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು, ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇದು ಯಾರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ದ ರಾಗ್ನಾರ್ ಆಂಟೋನ್ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ ಫ್ರಿಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ರು, ಇವರು ನಾರ್ವೆ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇವರು. ಈ ತರ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಥೆರಿನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಥೆರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1969 ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಗೆಟ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 1896 ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಆ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅವರು ಸಾಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ 1895 ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಒಂಥರ ಸೂಸೈಡ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಆ ತರ ಅವ್ರು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ 94% ಸಂಪತ್ತು ಯಾರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಯಾರು ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತ ಯಾರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವರು 94% ಅವ್ರ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು 96 ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸ್ವೀಡನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವೀಡನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 1901ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ. 1901ರಿಂದ 1969 ವರೆಗೂ ಜಸ್ಟ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸು 5 ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 5 ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದ್ರೆ 5 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ 5 ವಿಭಾಗ? ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಸಿನು, ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಮರ್ತೀನಿ ನಾನು, 5ನೇದು ಯಾವುದು, ಒಂದು ಮಿನಿಟು, ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮೆಡಿಸಿನು, ಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ನೆನಪಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನನಗೆ, ನೆನಪಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಇದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಇವು 5 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಂಚೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? 1969 ವರೆಗೆ. 1969 ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ವೀಡನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಇದು ಸ್ವೀಡನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಲೈಕ್ ನಮ್ದು RBI ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು RBI. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸ್ವೀಡನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 1969 ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 300 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 300 years. ಆ 300 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಯಾರು? ದ ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಡನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 300 years. ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಮೀನ್ಸ್ in the year 1969 the Sweden government started giving the Nobel Prize for economics. And yaar first person ಇವರೇ ರಾಗ್ನಾರ್ ಆಂಟೋನ್ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ ಫ್ರಿಶ್. he became the first person to get Nobel Prize from economics. this is very very important. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ 6 ಅಂದ್ರೆ 6 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ 6 ದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5+1 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಾರ್ವೆದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸ್ವೀಡನ್ ದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಗೆಟ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಿರುವುದು ಮೈಕ್ರೋ, ಅಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಇರುವುದು ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಕ್ರೋ. ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಯ್ಕೆ. ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೊರತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು 130 crore ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಈ 130 ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಜನರ ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅನ್ನ ಸಾರ, ಏನು ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಅದೇ ಅವ್ರ ಊಟ, ಅದೇ ಅವ್ರ ಆಹಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಛೋಟನಾಗ್ಪುರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಒಡಿಶಾ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಸಿಗ್ತವೆ, ಏನು ಮಿನರಲ್ಸ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಆಯ್ತು, ಕೋಲ್ ಆಯ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬಾ ಇದು ಇದೆ, ಕೊರತೆ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಷ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆ. ಅದೇ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ, ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್, ಇದು ಆಯ್ಕೆ, ಜನರ ಆಯ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಂಥವ್ ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಸಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಲೈಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಲ ನಾವು ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ. ಎಕನಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನಡೀತಿರುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣು ಯಾವ ಮಣ್ಣು? ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್. ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಮಣ್ಣಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಮಣ್ಣಿದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಏನು? ಪೆಡಾಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ. ಪೆಡಾಲಜಿ. ಸೊ ಪೆಡಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೆಡಾಲಜಿ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಪೆಡಾಲಜಿ. ಅದೇ ತರ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ, ಕಾಟನ್ ಆಯಿತು, ಜವಾರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಜ್ರಾ ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಪೆಡಾಲಜಿ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ, ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಕನಾಮಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ವರ್ಡ್ ಇದು ಎಕನಾಮಿಕ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಟ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ತೋಟ ಇದೆ. ತೋಟ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಗದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 1 acre ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ 1 acre, ಇದು ಕೂಡ 1 acre ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 acre and 1 acre ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಈ 1 acre ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇದೆ. ಇರಿಗೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಇದೆ, ನೀರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇನ್ ಫೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಾವಿ ಇದೆ, ಬಾವಿ ಎಲ್ಲ ತೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಾವಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇದೆ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋದು. ಯಾವುದು? ಇದು ಗದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ದಿಂದ ಮಳೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೀರಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೋರ್ ಹಾಕಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆ ನೀರಿನಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೆ ತೆಗಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾವಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಟ್ಯೂಬ್ವೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ರೇನ್. ಯಾರೇನು? ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೇನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಷ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ. ಇದು ಭೂಮಿ ತುಂಬಾ ಎಕನಾಮಿಕ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಕನಾಮಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಣ ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಟಡಿಗೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ
Economy is the actual activity. It's the actual activity. Economic is the adjective to the economy. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಓದಬೇಕು, ಇದು ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್, ಏನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಏನು ಓದಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಕ್ಲಾಸು, ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. 11ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೈ ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆರ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಕೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಕೆ ಓದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಓದ್ತೀನಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಓದಿ. ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಎಚ್ ಆರ್ ಕೆನೂ ಓದ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಎನಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಅದು ಹಿಂದೂ ಆಗ್ಬಹುದು, ದ ಹಿಂದೂ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇವೆರಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಹಿಂದೂ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಸೊ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯವಾಣಿ ಎರಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದವರು ಇವೆರಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯವಾಣಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದವರು ದ ಹಿಂದೂ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು, ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸು ದ ಹಿಂದೂಕ್ಕಿಂತನೂ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಈಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೂದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಯೋಜನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ ಮತ್ತೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೆ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆ ತರ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟಿವ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ, ಇವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ದಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ 6 ರಿಂದ 8 ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, 6 to 8 ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಜೆಟು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆನು ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬೋತ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ಏನ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ 18 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. 18 ಕ್ವಶನ್ಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲು ಬರಬೇಕು, ಆ ಥರ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫೇತ್ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಫೇತ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 18 ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 80%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಏನು ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸೊ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ಸು, ಮೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರು, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್, ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಎಕನಾಮಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ 30 to 35 ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ.